ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम एकाइटीन सच्चा हीरा पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं हो तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने निड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा ही बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। સૂચે કે સૂર્ય આથમવાનો સમય થઈ ગયો હતો। બધા પક્ષીઓ પોતપોતાના ઘર તરફ વળી ગયા હતા। હવે ગામની કેટલીક સ્ત્રીઓ કૂવા તરફ પાણી ભરવા જાય છે, તો બધી સ્ત્રીઓ પાણી ભરીને જતી રહે છે, પણ તેમાંથી 4 સ્ત્રીઓ શું કરે છે, કૂવાની પાકી જગ્યા છે બેસવાની, ત્યાં બેસીને વાતો કરવા લાગે છે। વાતો કરતાં કરતાં કેવાના પર વાતો પહોંચી ગઈ, એમના બાળકો પર। તો તેમાંથી ઉંમરમાં મોટી એવી એક હતા બેન, તે પોતાના બાળકની વાત કરતાં કરતાં કહે છે કે ભગવાન મારા બાળક જેવો જ બધાને બાળક આપે, કે મારું બાળક છે ને લાખોમાં એક છે, કે તેનો સ્વર કેટલો મસ્ત છે ને કે કોયલ, મોર, પોપટ બધા એનો અવાજ સાંભળીને ચૂપ થઈ જાય છે અને બધા એના ગીતો શાંતિથી સાંભળે છે, એવું કહે છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। શું પહેલી સ્ત્રી વખાણ કરે છે એટલે બીજી સ્ત્રી બંધ રહી શકે? એને પણ પોતાના બાળકના વખાણ કરવાનું ચાલુ કરી દીધા અને કહેવા લાગી કે મારો બાળક છે એ કે એકદમ શક્તિશાળી છે ને એની બરાબરી કોઈ ના કરી શકે, કેને કે તે આધુનિક યુગનો ભીમ છે અને એના મોટા મોટા બહાદુર લોકોને પછાડી દીધા છે। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। આ બેની વાત સાંભળી લે કે શું કહે છે, ત્રીજી સ્ત્રી પણ ચૂપ કેમ નહીં રહે, એને પણ વખાણ કરવાનું ચાલુ કરી દીધા પોતાના બાળકના અને કે મારું બાળક કોનો અવતાર છે, સાક્ષાત બૃહસ્પતિનો। એટલે બૃહસ્પતિ એ કોણ છે, દેવોના ગુરુ છે। જે ઇન્દ્રલોકમાં દેવતા છે તે લોકોના ગુરુ છે, એમનું નામ છે બૃહસ્પતિ, કે સાક્ષાત તેમનો જ અવતાર છે અને એના કંઠમાં સાક્ષાત સરસ્વતીએ વાસ કર્યો હોય તેવું છે, કે જે તે એક વખત વાંચે છે તે બધું યાદ રહી જાય છે એને। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। એટલે આ બધા જ્યારે વાતો કરતા હતા એટલે ચોથી સ્ત્રી એકદમ ચૂપચાપ બેઠી હતી। એટલે પહેલા નંબરની સ્ત્રી હતી એને એમ કીધું કે કેમ બેન, તું પણ તારા બાળક વિશે વાત કર, એમ કરીને ટોકે છે। तो चौथी स्त्री ने अपने बेटे की सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। એટલે શું કે પેલી વખાણ કરતા કે મારો બાળક ના કે ભીમ જેવો બલવાન છે,
ના બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન, કે ના ભીમ જેવો બલવાન, કે ગંધર્વ જેવો ગાયક, तो हूँ शू वखाण करूँ कि एना। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी तभी किसी की गाया गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। શું કરે છે કે એક બધી સ્ત્રીઓએ પાણીનો પોતાના માથા પર લઈને એ પોતાના ઘર તરફ વળે છે, ત્યારે જ કોકનો ગાવાનો અવાજ સંભળાય છે। ત્યારે પહેલી સ્ત્રી કહે છે કે જો મારો હીરો, મારો લાલ ગાઈ રહ્યો છે, કે તેનો કંઠ કેટલો મધુર છે। એવું ગાતો ગાતો એ જ રસ્તે આવે છે કે અને તે રસ્तेથી આગળ નીકળી જાય છે। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया અને પોતાના ગીતમાં એટલો મશગુલ હતો કે તેને પોતાની माँ तरफ ध्यान જ ના આપ્યું। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। શું કહે, પેલું પહેલાં સ્ત્રીનું બાળક જતું હોય પછી બીજા સ્ત્રીનું બાળક આવે છે, તો એ કહે છે જો મારો બાળક કેટલો શક્તિશાળી છે, કે શક્તિ અને સામર્થ્યમાં એનું કોઈ જ બરાબરી નથી કરી શકતું। જો મારો લાલ આવી રહ્યો છે, પણ એનું એ વાતો કરે જ છે ને, એનો બાળક પણ એના પર ધ્યાન આપ્યા વગર ત્યાંથી નીકળી જાય છે। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। શું કે એ જ્યારે ત્યાંથી ચાલતો ચાલતો નીકળે છે તો શું કહે, સંસ્કૃતના શ્લોકો બોલે છે, અને સંસ્કૃતના શ્લોકો કે જાણે સાક્ષાત સરસ્વતીજી બોલી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે, કે સરસ્વતીજીના હોય તેવા જ રીતે બોલે છે। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। શું કહે છે, ગદગદ એટલે કે આમ એનું ગર્વથી છાતી ચોળી થઈ જાય છે, અને કે જો કે મારે ગોદનો કે લાલ કે इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, कि इन्हें कौन बृहस्पति નો अवतार नहीं कहे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। અને શું કરે છે, એનો છોકરો પણ એના સામે ધ્યાન આપ્યા વગર ત્યાંથી નીકળી જાય છે। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। એટલે શું કરે છે, હવે 1 બાય 1 બધા ત્રણેય ચારેયના દીકરા નીકળી જાય છે, પછી ચોથી સ્ત્રી જે છેલ્લી લાસ્ટમાં હતી એમનો જ બાળક રહે છે, અને એ જ ત્યાંથી નીકળે છે। ત્યારે પેલી ચોથી સ્ત્રી કે જો બહેનો, આ છે મારો ગોદનો લાલ, કે મારો બાળક છે કે। चौथी स्त्री उसके बारे में बात बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। શું કહે છે, એની મમ્મી એના વિશે વાત જ કરવા જાય છે, ત્યાં તે છોકરો એની મમ્મી જોડે આવી જાય છે અને કે માં, લાય, તારા જોડે જે પાણીના ઘડા છે તે મને આપ અને હું ઘરે લઈ જાઉં। એની મમ્મી ના પાડે છે, છતાં પણ બાળક પોતાના માથા પર મૂકીને એ ઘડા લઈને ઘરે ચાલવા લાગે છે। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। શું કહે છે કે આ ત્રણેય આવું વર્તન જોઈને બાળકનું એ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ
અને આ બધી જે વાતો કરતાં કરતાં એ ચાલતા હતા ત્યારે એમના પાછળ એક વૃદ્ધ મહિલા એટલે કે એક વૃદ્ધ બા એમના પાછળ આવતા હતા અને તેમને કહ્યું કે જોઈ શું રહ્યા છો કે આ જ સાચો હીરો છે કે જ્ઞાન તો ગમે તેટલું દરેકના પાસે હશે પણ તમારા જીવનના આચરણમાં ના હોય તો કશું જ કામનું નથી. જેમ પેલો બાહુબલી હતો, જેમ મીન્સ કે શક્તિશાળી તેવો માણસ હતો, એની માતાનો ગળો ના લીધો. ભણવામાં હોશિયાર હતો, તે પણ પોતાની માતાના કામમાં હાથ ના વધાર્યો. એને તેવી જ રીતે પેલા બૃહસ્પતિનો અવતાર જેવા છે, ગાયક છે, પણ એ કશું જ કામ નથી. પણ જ્યાં સુધી તમે બીજાના કામમાં આવો છો તો જ તમારું જ્ઞાન અને બધી રીતે ઉપયોગી છે. આ પાઠની સમજૂતીમાં તમને ખ્યાલ ના આવ્યો હોય તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. ઓમ નમઃ શિવાય.